नमस्कार जय जगन्नाथ। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर अधीन नाम लिखाई समस्त छात्र छात्री मानू मोर शुभेच्छा और शुभकामना। आज आम ओडिया ऑनर्स एवं समस्त ऑनर्स जो मैंने जी सब्जेक्ट रखिंट हिस्ट्री आम हिस्ट्री रो फास्ट चैप्टर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं आसचु। तेबे आसंतु देखिबा सही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो को आंसर एवं एनालिसिस करिबा तार सत्यता आंसर कौन एवं शॉर्ट क्वेश्चन जो ही आमे लॉन्ग क्वेश्चन भी कि 2 मार्क रो क्वेश्चन आसिले भी सही शॉर्ट क्वेश्चन को आमे आधार करी आमे लिखि परिबा। सेति पई आमे सही विषय आलोचना करिबा। आसंतु फ्रेंड्स देखंतु आज रो विषय होची प्राचीन भारत इतिहास रो पुनर्गठन ऐतिहासिक लिखनीर उत्स प्रथम एकक ब्लॉक 1। एथिरे प्रथम क्वेश्चन होची भारतर प्राचीन साहित्यर स्वभाव कौन। जेतेबेले भारतर स्वाधीन साहित्य देखंतु फ्रेंड्स मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रो बहिरु देखिबी किछि आपनको कहूची। भारतर प्राचीन इतिहास जानिबा पई पंडित माने जेतेबेले प्राचीन भारतीय साहित्य को परम सहायक विचार करती भारतर प्राचीन साहित्य बहुमात्रा धर्मीय प्रकृतिर सेथिपे यार सठिक आंसर होची धर्मीय धर्म प्रकृतिर यार धर्मनिरपेक्ष साहित्य रही जहाँ प्राचीन साहित्यर पुनर्गठन और बड़ साहाय्यकारी। सेथिपई भारतर प्राचीन साहित्यर स्वभाव होची धर्मीय यह होची धर्मीय प्रकृतिर। सेथिपई आमे यार सठिक आंसर को धर्मीय प्रकृतिर हेबो। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची प्राचीनतम भारतीय साहित्यर नाम कौन। प्राचीनतम भारतीय साहित्य प्राचीनतम भारतीय साहित्यर नाम होची ऋग्वेद। आमर प्राचीनतम भारत साहित्य रे 4टी वेद नाम रे परिचित। सही 4टी वेद होची ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। यह पिला माने आगरू केही जानि थिबे मध्य किंतु सेथि मध्यरु सर्वप्राचीन वेद होची ऋग्वेद। यह होची सठिक आंसर। आपन को निश्चित भाव में आगामी 1 मास पर जो आमर फास्ट सेमिस्टर एग्जाम हम सही एग्जाम रे एई भितरु निश्चित भाव में 2-3 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन आसीपे। सेथिपई यहाको स्किप न करी आपण वीडियो को कंप्लीटली देखंतु एवं आको देखंतु आउ कोन क्वेश्चन रही। साहित्यिक उत्स गुड़िक 2 भाग रे विभक्त यह कौन। आमर जो साहित्य अच्छी यथा 2 भाग रे विभक्त सेटा कौन कौन। प्रथमतः है देशीय साहित्य और द्वितीयटी है वैदेशिक साहित्य। देखंतु उत्स गुड़िक सहायता ही प्राचीन भारतीय साहित्यर निरपेक्ष पुनर्गठन संभवपर। उत्स गुड़िक मोटामोटी 2 भाग रे विभक्त यथा होची साहित्यिक और प्रत्नतात्विक। साहित्यिक उत्स गुड़िक पुणी 2 भाग रे विभक्त यथा देशीय साहित्य और वैदेशिक साहित्य। प्रत्नतात्विक उत्स गुड़िक अभिलेख, मुद्रा, भौतिक एवं अवशेष 3 भाग रे विभक्त करा जाए। उत्स गुड़िकर एही विभिन्न रूप को वर्तमान भिन्न भिन्न उपशिरोनाम आलोचना करा जायछि। तेणु यार सठिक आंसर होची साहित्य उत्स गुड़िकर 2 भाग विभक्त होईछि एवं ताहा होची देशीय साहित्य एवं वैदेशिक साहित्य। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पंच सिद्धांतर लेखक किए। पंच सिद्धांतर लेखक होचंती बारहामिहिर। आपण निश्चित भाव में हिस्ट्री ब्लॉक 1 बही को संपूर्ण भाव में पढ़ंतु एवं
ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଥିବ। ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାରହାମୀର। ମୁଁ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ବହୁତ ଭିତରୁ ଖୋଜିକି ତାହା ବାହାର କରିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଏହାର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଭିଲେଖ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ଲେଖା। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ଅର୍ଥ ପଥରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା କି ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଅବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ଖୋଦିତ ହୋଇକି ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଲେଖ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖୋଦିତ ହୋଇକି ବାହାରୁଛି, ମାଟି ତଳୁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ଅଭିଲେଖାଗାରିକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ସେ ଭିତରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାରିୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ପାଇଗଲେ। ଅଭିଲେଖ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ଲେଖାକୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶାସନାବଳୀ। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଆମେ ବହିରେ ଲେଖିକି ରଖୁଛୁ, ସେମାନେ ସେହିଭଳି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପଥର କାନ୍ଥ ବା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଶାସନାବଳୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶାସନାବଳୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ ଏହା କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖାରବେଳ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଆମେ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ କାହା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ରୁଦ୍ରଦମନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ରୁଦ୍ରଦମନ ମନେ ରଖିବା। ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ରୁଦ୍ରଦମନ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଖାରବେଳ, ଜୁନାଗଡ଼ ରୁଦ୍ରଦମନ। ଏହି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ପାସ୍ ମାର୍କ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ବ୍ରେନ୍କୁ ସାର୍ପ ହେବ ଏବଂ ମନେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇ ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍ ଅନଲାଇନରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟେକ୍ନିକ୍ ୱେରେ ଇ ଷ୍ଟଡି ଟେକ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।